حادثے پہ ہاستہ، چلتے چلتے رک گیا ہے کاروان ارتقا، خوف و دہشت کی فضا ہے مرحلہ در مرحلہ، سوچ میں ڈوبا ہوا ہر موڑ پر انسان ہے، کیا یہی حقیقت ایمان ہے؟ محترم بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر و انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے ماتحتی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں لفظ کرنے کی کوشش اللہ کی توفیق سے کی جا رہی ہے۔ بار الہ حق بات کے کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے گا؟ یقیناً اپنے اہل و عیال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پتہ یہ چلا کہ انسان کا سب سے زیادہ جو گہرا تعلق ہوتا ہے اور جو اس کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو بھی دوڑ دھوپ کرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، کماتا ہے، وہ سب کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ بچوں کی پرورش کرنے کے معاملے میں بچوں کے لیے جو ضروریات کے سامان ہیں ان کے انتظامات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر بھی اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کی، اپنے بچوں کو خوش کرنے کی اور پالنے کی کوشش یہ انسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بھائی چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، علماء کا طبقہ ہو، عوام الناس میں سے ہو، خامیاں غلطیاں سبھی کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے بچا ہوا ہے۔ بڑوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی غلطیاں بھی بڑی کہلاتی ہیں۔ بھائی ایسا تو نہیں ہے کسی عالم صاحب کو یا کسی مفتی صاحب کو آپ سرے راہ کسی راستے پر کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ عالم صاحب پیشاب کر رہا ہے کھڑے ہو کر کے۔ بھائی ایسی غلطی سے بچیں گے۔ لیکن جو عام الناس میں سے ہیں، بہت سے بیچارے ایسے ہیں کہ جو ہے پینٹ پہنے ہوئے ہیں، بیٹھا نہیں جاتا ہے، راستے میں رکے ہوئے ہیں اور اپنا جو ہے چین اپنا ہٹائی اور جو ہے کھڑے ہو گئے اور پیشاب کرنے لگے۔ تو اس لیے چھوٹوں کی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑوں کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کیسے بچایا جائے گا؟ پہلے انسان حفاظت کس کی کرے گا؟ سب سے بڑی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے۔ بھئی یہ جو آپ کو ہمیں عمر ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، ضائع ہو جانے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو کام ہمیں کرنا ہے اسے ہم چھوڑ دیں اور اسے جو ہے متاخر کر دیں اور کل کو جو ہے اس کی ہمیں مہلت مل جائے گی۔ جو کام ہمیں اب کرنے ہیں، اس وقت میں کرنے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جو اب کرنے ہیں وہ ابھی فائدے مند ہیں۔ بڑے ہو کر کے یا وقت گزرنے کے بعد ہاتھ ملتے ہم رہ جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا بہت زمانے پہلے سے نام ہے۔ کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہت سارے شخص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی انسان پر گزرا ہے کہ اس کا اس دنیا میں نام ہی نہیں تھا، اس کا نام لیوا ہی نہیں تھا۔ سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ اب سے 150 سال، اب سے 200 سال پہلے جتنے ہم لوگ یہاں پر ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دنیا کے اندر موجود تھے؟ نہیں تھے۔ وہی جب لیکن دنیا میں جب آ گئے ہیں تو ہم قیامت تک ہم دنیا میں باقی رہنے والے ہیں۔ ہمارے جو ہے درجات منتقل ہوتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے۔ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے، جو ہے حساب و کتاب بھی ہونا ہے، قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، اور جب پیدا ہو گئے ہیں، دنیا میں آ گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے تیاری بھی کیسی کرنی ہے؟ بڑی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے ہمیں دنیاوی
रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, समाना इस वक्त की जरूरत है, समाने की जरूरत ये है, लेकिन इससे बढ़कर के ये भी समाने की जरूरत है कि अपने बच्चों को सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरी न करें, कलाम मुकद्दस की, हदीस की, नमाज की, कुरान की, इनकी तालीमात भी उम्दा तरीके पर हम दे। चाहे आलिम हाफिज कारी हम ना बना पा रहे हो, लेकिन इस तरह का हमारे निजाम हो कि बेहतरीन तरीके की पढ़ाई का हमारा निजाम हो, जिससे बच्चा अच्छी तरबियत बच्चे के अंदर हो। और मैं तो ये समझता हूँ, आप हजरात भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोगों में से जितने भी हम यहाँ पर मस्जिद में मौजूद हैं, इसी मस्जिद का हाल नहीं है, तमाम देहातों का, तमाम इलाकों का, तमाम शहरों का, बड़ी बड़ी जगहों का हाल ये है कि 95% नमाजियों में भी नमाज पढ़ने के साथ याद नहीं होती, या होती है? भाई आप ये बताएं, जब जो हम पढ़ते हैं उसको हम जानते नहीं कि अल्लाह के सामने हम क्या पढ़ रहे हैं, और हाल हमारा क्या है? मस्जिद से बाहर निकले तो हम पेंटागन की बात हम कर लेंगे, हिरोशिमा की बात कर लेंगे, और फिलिस्तीन की कर लेंगे, और दुनिया की कर लेंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक गुलाबे मिला देंगे, राजनीति में भी पहुंच जाएंगे, अब बड़े बड़े अपने आप को सोचेंगे। और इस सबसे बढ़कर क्या होगा, अगर कोई हमारे दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, हम में से किसी को, अगर किसी ने अपने बच्चे को डॉक्टर बना लिया, या इंजीनियर बना लिया, या वकील बना लिया, बैरिस्टर हो गया, या किसी थाने पुलिस में किसी बड़े महकमे में होगा, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह जो है बढ़ाए हम लोगों में से इन लोगों को, ऐसी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या उसके मुकाबले में जब हम किसी हाफिज कारी को, किसी आलिम को, मौलवी को, या मस्जिद मदरसे वाले को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई ये आदमी आला तालीम वाला है क्योंकि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर आला तालीम वाला है क्योंकि ये डॉक्टर है, ये वकील आला तालीम वाला है क्योंकि ये वकील है। अब आप मुझसे ये बताइए कि वो आला तालीम वाला है, या आप ये बताइए कि कागज पर कलाम मुकद्दस अगर लिखा हुआ है और उस कलाम मुकद्दस के लिखने के बराबर में एक इंजीनियरिंग का कागज भी लिखा हुआ पाया गया, एक वकालत की किताब का कागज भी लिखा हुआ पाया गया, एक डॉक्टरी का कागज भी लिखा हुआ पाया गया, सारे कागजों को इकट्ठा कर लिया जाए, राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल के अंदर अगर ईमान है तो पहले कलाम मुकद्दस के जो कागज लिखा हुआ है उसको सबसे ऊपर रखेगा, इंग्लिश वाले को बाद में रखेगा, डॉक्टरी वाले को बाद में रखेगा, इंजीनियरिंग वाले को बाद में रखेगा। क्यों? कि हमारे दिल के अंदर ये जज्बा है, अब ये जानते हैं कि ये कागज जिस पर कलाम मुकद्दस लिखा हुआ है ये सबसे आला है। तो जब वो कागज सबसे आला है तो इसकी तालीम वाला भी सबसे आला। जब तक हम अपने मन में, जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम दीन की सही परख हमें नहीं हो सकती। हमने सोचना बंद कर दिया है, हमने अपने जहनों के अंदर मदरसे में रहने वाले उलमाए इकराम की हम ज़ाहिरी तौर पर कदर भी करते हैं, उनकी तनख्वाहों का इंतजाम भी करते हैं, उनके लिए जो है हम अच्छे जो है खाने भी बना करके भेजते हैं, मस्जिदों में उनकी रहायशगाह भी बढ़िया कर देते हैं, मदरसों में भी उनके लिए निज़ाम है। लेकिन हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये शक व शुबा रह जाता है कि ये बेचारे ज़कात फितरे वाले लोग, तब जरा सी लड़ाई हुई, जरा सा मामला हुआ तो उनकी तालीम पर तबर्रा, उनके ज़कात फितरे पर तबर्रा, ये हमारी ज़बान पर आ जाता है, आमतौर पर ये देखने में आता है। बारह अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। इससे अपने अहल व यार को हम जहन्नम की आग से बचा तो नहीं सकते, तो इसलिए जो है सबसे पहले काम ये कर रहा है, खुद भी नमाज को सही सीखे, कुरान को सही सीखे, अपने बच्चों को सिखाए, तर्जमे के साथ सिखाए और सही तरीके से मसरूम दुआएं सिखाए। और तबलीगी जमात वालों की कदर करने के बाद तबलीगी जमात के जितने भी शोबे हैं, जहाँ जहाँ भी तबलीगी जमात का काम हो रहा है, भाई अगर किसी वजह से हम बचपन में, जवानी में सीखने से रह गए हैं, तो ये हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने चलता फिरता मदरसा ऐसा कायम किया है, तो हमें जो है इसमें जो है मोहलत मिल रही है। और इनका भी हम पूरा जो है इनका साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप लोगों को भी कलाम पाक की सही समझ नसीब फरमाए, सही तालीम नसीब फरमाए और सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।